जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज नवेम्बर 7 तारिख शुक्रवार आसतु जानिबा आज सारा दिन प्रमुख टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखंतु जहा द्वारा आपण माने प्रतिटी गुरुत्वपूर्ण खबर रखि परिबे। भिडियोटी भल लगिले छोटिया लाइक के देबाको भूलिबेनी। प्रथम खबर खूब शीघ्र मोहन सरकार मिशन पावर 2027 सुधा सबु गाँ को पहुंचबो विद्युत पानी और रास्ता। सरकार फोकस रे ग्राम्य विकास 2027 डिसेम्बर सुधा सबु गाँ को रास्ता पानीय जल जोगाण और विद्युत संजोगर लक्ष्य। एथिपाई आरंभ हेबाकु जाउछि राज्य सरकार को नुआ पदक्षेप मिशन पावर। पावर अर्थ हेउछि विद्युत जोगाण जल जोगाण और रास्ता संयोगीकरण। एही कार्यक्रम मिशन मोड रे कराजिबो। एथिपाई संकल्प चिठा खुद मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत करा जाइछि। सबु विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश खसड़ा प्रस्तुत करी समय सीमा भितर सारिबाकु टार्गेट दिया जाइछि। ओडिसार बहुत गाँ को रास्ता संयोगीकरण होई परिनी जहा द्वारा गाँ को एम्बुलेंस जाई परुनी। पूर्वरु अनेक समय दिया जाइथिले मध्य ए पर्यंत काम सरी नाही। ओडिसार लक्ष लक्ष परिवार विद्युत संजोगरु वंचित अछति। सेहिपरि बहुत गाँ को पानीय जल पहुंची पारि नाही बोली नोटिस रे उल्लेख करिसेंति मुख्यमंत्री। मिशन पावर को मिशन मोड रे करिबाकु आसंता 10 तारिख रे बड़ बैठक डाकिछंति मुख्यमंत्री मोहन माझी। एही बैठक रे कार्यकारी संपर्क रे विस्तृत आलोचना हेबो। परवर्ती खबर ओडिसा को पुणी फेरिला कोरोना जणे आक्रांत चिन्हट। भुवनेश्वर रे जणे कोरोना आक्रांत चिन्हट होइतिबा सूचना मिलिछि। निकटरे से दिल्ली रु फेरितिबा बेले से एक क्वारंटाइन रे थिबा जणा पड़िछि। तबे आक्रांत व्यक्ति जनक नाना रोग रे पीड़ित थिले। स्वास्थ्य परीक्षा समय रे से कोविड पॉजिटिव चिन्हित होइछन्ति। सूचना योग्य चीन और सिंगापुर रे पुणी थरे कोविड-19 काया विस्तार करिबार लागिछि। भारत रे 257 कोविड आक्रांत चिन्हट करा जायतिबा बेले एथिरे संक्रमित होई मुंबई रे 2 जनकर मृत्यु घटिछि। परवर्ती खबर ओएसएससी कार्यालय रो घेराव कले एलटीआर आशायी संस्कृत शिक्षक। राजधानी भुवनेश्वर ओएसएससी कार्यालय घेराव कले एलटीआर आशायी संस्कृत शिक्षक। तुरंत रिजल्ट बाहर करी नियुक्त देबाकू दाबी करिसथि एही शिक्षक। नचेत आत्माहुति देबे बोली चेतावनी दैछन्ति एलटीआर आशायी संस्कृत शिक्षक। गत मे 17 तारिख रे 729 लीव ट्रेनिंग रिजर्व टीचर बा एलटीआर पई 5000 आशायी परीक्षा दैथिले। एहा सह विज्ञान शिक्षक पदवी पई मध्य परीक्षा होइतिला। विज्ञान शिक्षक रिजल्ट बाहरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबा सह नियुक्ति पई घोषणा होई सारिलानी। हेले ए पर्यंत संस्कृत शिक्षक आशायी को रिजल्ट बाहरिनी। प्रतिवाद रे गतकाली ओएसएससी कार्यालय घेराव करिसथि आशायी शिक्षक। परवर्ती खबर सालुर घाटरे ओएसआरटीसी बस रे लागिला निया। कोरापुट जिल्ला को लागि रहितिबा पड़ोसी आंध्र राज्य रे सालुर घाटरे गतकाली सखाळु एक ओएसआरटीसी बस रे निया लागि जायछि। एही घटना रे बस टी संपूर्ण नष्ट होई जायथिबा सह घटनास्थल दे उभय आंध्र एवं ओडिसार कोरापुट अभिमुखी आसुथिबा समस्त जानवाहन अटकी रहितबा बेले रास्ता जाम होइतिबा जणा पड़िछि। सूचना अनुसार आंध्र राज्यर विजयनगरम ठारू भोर सखाळु 5टा समय रे ओडिसार जयपुर अभिमुखी आसुथिला ओएसआरटीसी बस OD10S6754 उक्त बस टी सालुर घाटरे पहुंचीबा बेले प्राय 7:20 मिनिट रे हठात निया लागि जाइतिला। किंतु बस रे रहितबा 2 यात्रीक सह बस ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित भाबे ओल्हाई पड़िथिबा जणा पड़िछि। अन्य पक्षरे बस ड्राइवर को कहिबा अनुसार बस टी घाटी ऊपर को उठुतिबा समय रे बस रो डेस्क बोर्ड रो शॉर्ट सर्किट हेबा फल रे हठात निया लागि जाइतिला। बस रे रहितबा निया नियंत्रण गैस रहितबा बेले उक्त गैस रे निया को आयत करा जाई पारिनथिला। एपरिके घटनास्थल दे जाउथबा अन्य गाड़ी रो मध्य गैस आनी निया लिभाइबा पई चेष्टा करा जाइतिला। हेले निया लिभि नथिला बोली प्रकाश करा जाइछि। परवर्ती खबर 8th पे कमिशन को नै आसिला बड़ अपडेट। एमानंको दरमा होइजिबो द्विगुणित। केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारी हेबा पई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसेंति। सरकार एबे अष्टम वेतन कमिशन गठन करिसेंति एवं एहार सरकारी विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। एही कमिशन रो कार्य हेउछि केंद्र सरकारी कर्मचारी को वर्तमानर दरमा भत्ता एवं सुविधा गुड़िकर व्यापक समीक्षा करिबा। कमिशन 18 मास मध्यरे सरकार को तांकर सुपारिश दाखल करबाकू पड़िबो। एहा सीधा सड़क लक्ष लक्ष परिवार पॉकेट को प्रभावित करिबो। एथर सरकार चाहंती जे दरमा केवल मुद्रास्फीति किंबा वरिष्ठता उपरे नुहे बरं कार्यदक्षता उपरे मध्य आधारित हेउ। एहार अर्थ हेउछि भलो प्रदर्शन करुतबा कर्मचारी माने अधिक सुविधा पाइ परिबे। तथापि विशेषज्ञ माने कहिसंती जे सरकारी व्यवस्था रे कार्यदक्षता आधारित दरमा कार्यकारी करिबा कष्टकर हेबो। कारण प्रत्येक कर्मचारी को दायित्व एवं कार्यभार भिन्न होइथाय। सरकार एक प्रोत्साहन योजना प्रणयन करिपांती जहा वार्षिक कार्यदक्षता उपरे आधारित अतिरिक्त बोनस किंबा सुविधा प्रदान करा जाय। तथापि समस्तक पई मौलिक दरमा गठन समान रहिबो। परवर्ती खबर विजिलेंस जालरे केन्दुझर डीएसएसओ डिजिटल मोड रे नेउथिले लांच। विजिलेंस जालरे केन्दुझर डीएसएसओ विप्लव केशरी सामंतराय डिजिटल मोड रे नेउथिले लांच नेबा पळे माडी बसिला विजिलेंस। एको एनजीए कार्य को सुविधा कराई देबा अर्थात बिल मंजूरी पई 20,000 टंका लांच दाबी करथिले।
से डिजिटल मोड माध्यमରେ उक्त एनजीओ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଏକକାଳୀନ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 10ଟି ପ୍ଲଟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଦନପୁରରେ ଏକ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଘର ଏବଂ ସେହି ମଦନପୁରରେ ହିଁ 3 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଚିଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଓ ବାତ୍ୟା ମଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତକାଲି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଚିଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଗତକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ ତଥା ଆଧୁନିକରଣ କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦିନିଆ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଓ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା, ସାଇବର ଅପରାଧ ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ତଦନ୍ତ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ଦିଗ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଆଇପିଏସ୍ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ରେଳବାଇ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ ତଥା ଆଧୁନିକରଣ କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। କଂଗ୍ରେସ 50 ବର୍ଷ ଓ ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ଦଳର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରିଲେନି, କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରବାଦକୁ ଛାଡ଼ିପାରିନି। ମାତ୍ର ବିଜେପିରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଦର୍ଶାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବୋଇରିଭାଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 13.14% ମତଦାନ। ଭୋଟ ଦେଇଛି ବିହାର। ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 13.14% ମତଦାନ। 18 ଜିଲ୍ଲାରେ 121 ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 1314 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି 3,75,00,000 ଭୋଟର। ଗତକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିଥିଲା। ମତଦାନ ପାଇଁ 45,341 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 4,50,000 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ହଟ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ସମେତ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ମୈଥିଳି ଠାକୁର, ଖେସାରୀଲାଲ ଯାଦବ, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ, ଅନନ୍ତ ସିଂହ, ରିତେଶ ପାଣ୍ଡେ, ମୋହମ୍ମଦ ସାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅ ଓସାମା ସାହାବାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଜନତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିବ ଥଣ୍ଡା। 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ ପାରଦ। ନିକଟରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ହେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିବା କ୍ଷଣି ପହିଲି ଶୀତର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 17ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ପାରଦ 12.5 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା
ଉପକୂଳରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 14.5, ଅନୁଗୁଳରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, କେଉଁଝରରେ 15.2 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 15.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 15.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଓ ବାରିପଦାରେ 17.6 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 18.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 19.4 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 19.5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 19.7 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କଂସ ଲୋଭି ଆରମ୍ଭ। ମୁକ୍ତାକାଶ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏଥର କଂସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କଳାକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି। ଗତ 1 ତାରିଖ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ ତାରିଖ ତ ଘୋଷଣା ହେବା ଦୂରର କଥା, ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଯାଞ୍ଚ ସରିନାହିଁ। ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ କଂସ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଯେଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଥରୁଟିଏ ଯେଉଁ କଳାକାର କଂସ ଅଭିନୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, କଳା ଜଗତରେ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ମହାରାଜ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଫଳରେ ଏଠାରେ କଂସ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅନେକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଚାରକ ବୃନ୍ଦ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ କଂସ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଗତ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ କଂସ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡାରେ କେବଳ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ। ବିଜେଡି ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନଃ ଦଖଲ କରିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଗତକାଲି ନୂଆପଡା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନ ଆକଟ ଛକଠାରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ଭରପୁର କରତାଳି ସହ ଏହି ଉକ୍ତି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୀପାଲି ଦାସ, ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ନନ୍ଦଲାଲ ସିଂହ, ସୁବ୍ରତ ସିଂହ, ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଅମିତ ସିଂଦେଓ, ମାନସ ବାଗ, ମୁଜାହିଦ ଖାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆପଡାରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ସ୍ମରଣପୂର୍ବକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଣାୟତ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ 4.87 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 20% ଅଧିକ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଥିବା ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାରେ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 14 ଦିନ 11ଟାରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି। ଅମିତ ଶାହା କଲେ ଘୋଷଣା। ବିହାର ବେଟିଆରେ ଏକ ଏନଡିଏ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିରୋଧୀକୁ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରି ଏନଡିଏର ବିଜୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଲାଲୁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଅମିତ ଶାହା ଭଗବାନ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଠଗ ବନ୍ଧନ ଭୁଲରେ ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ଚମ୍ପାରନ ଭୂମି ଚମ୍ପଲରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ବିହାର ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରାଜର ଯୁଗକୁ ଫେରିଯିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ଦବାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରର ଜଙ୍ଗଲରାଜ ପାଇଁ ଆରଜେଡି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରର ଆରାରିଆରେ ଆରଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିହାରର ଜଙ୍ଗଲରାଜ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବିହାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେଉଛି। ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସକାଳଠାରୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିହାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଭୋଟର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତୁମର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବିହାରକୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଭୂମି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 90 ଦଶକରେ ବିହାର ଉପରେ ଆରଜେଡିର ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଜଙ୍ଗଲରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିଂସା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ତିକ୍ତତା, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କୁଶାସନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରାଜର
ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ବିହାରର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଲଟିଗଲା। ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧମକ, ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ। ଗତକାଲି ତୁର୍କୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଜାୱା ଆସିଫ ଏକ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିବାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜିଓ ଟିଭି ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଦୋହା ଏବଂ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ହେବ, ଯାହା କୌଣସି ସଫଳତା ବିନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ଆମର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଆମକୁ କିପରି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ତାହା ବିଚାର କରି ଆମେ ସମାନ